اس جمعہ کے دوسرے عنوان پہ آنے سے پہلے میرے بھائیوں بزرگوں یہ اچھے سے سمجھ لیں، قربانی کی جو عبادت ہے اللہ نے اپنے حبیب اپنے خلیل کے ساتھ اس کو کروا کر یہ میسج اللہ نے پوری دنیا والوں کو دینا چاہتا ہے کہ دیکھو ہماری بات اگر تم ماننا شروع کر دو گے تو تمہاری زندگیاں بلکہ تمہاری اولاد کی بھی زندگیاں تمہاری 50 آنے والی نسلوں تک ہم تمہاری اس عبادت کو ایک نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دو باتیں سمجھ لیں، ایک تھا فرعون جس نے خدائی کا انکار کر کر اپنے آپ میں خدائی کا لیبل لگایا تھا، تو اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا، عبرت کے لیے قرآن بھی اتار دیا اور اس کی ممی کو آج تک مصر کے میوزیم میں باقی رکھا، اسی لیے نہیں کہ وہ سارے لوگ آ کر اس کی پوجا دیکھ بھال کرے بلکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک نبی بنایا اور ان سے ایک نیکی کا کام کروانے کی چاہت کروائی اور انہوں نے اس نیکی کے کام میں 100% نکھر کر آئے۔ اللہ نے وہ کام ہو کر کئی زمانے ہوا، محمد ہی گزر کر صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو گئے، آج تک ایسا باقی ہے قصہ۔ آپ بڑے حضرات تو چھوڑ دیں، یہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ اٹھا کر پوچھیں یہ قربانی بیٹے کیا اس کا کانسیپٹ ہے سمجھاؤ، تو وہ چھوٹے بچے لڑکھڑاتی زبان میں کہیں گے ابو جی ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی، اسماعیل علیہ السلام کا، یہ دونوں کا درمیان ایک بہت بڑا مکالمہ چلا، اللہ نے ان کے ذریعے سے اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے سنت ثواب قرار دیا۔ اللہ کے یہاں اتنا اہم ہوتا ہے عمل، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ جمعہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ آج چونکہ عنوان بہت مختصر ہے، آپ مختصر اور بہترین چیزیں اپنی ذہن میں بٹھائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں جانور سے متعلق، قربانی کرنے والے حضرات سے متعلق اور گھر میں بیٹھی خواتین سے متعلق آج کا یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ سب باتیں ہٹا کر بزرگان دین بہترین آپ جانور خریدنے کے لیے منڈی خود تشریف لے جائیں، اپنے کسی ایک نوکر کو بھیجے جا کے لا لیجیے اتنے پیسے، نہیں، آپ جائیں، اس لیے کہ یہ جو عمل ہے یہ پریکٹیکل عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب میں بتایا گیا تو حضرت ابراہیم بھی اس زمانے میں بادشاہی تھے، کسی ایک کو بلا کر حضرت اسماعیل سے یہ گپ شپ نہیں کروائی، خود اٹھے گئے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس، سارا قصہ سنایا، ڈسکس ہوئی، معاملات ہوئے، پھر بیٹا بھی ویسے ہی اترا حضرت ابراہیم کی باتوں پر علیہم السلام۔ یہ سارے کام ہیں، آپ خود اپنی گاڑی سے یا پھر اپنے اعتبار سے جا کر جانور کو خریدنے کا عمل کریں۔ دوسرا کام بھاؤ تاؤ کر کر خریدیں، ڈسکس کر کر خریدیں، ایسا نہیں ہے، یہ اچھا یاد رکھ لیں آپ حضرات، ہمارے ایک مسلمان معاشرے میں ایک عجیب چیز ہے، قرآن جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کا جو بھی ہدیہ ہے اس سے کم کرانے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کا ہدیہ کم نہیں کرانا ہے، اچھا نہیں دکھتا، نہیں، ایسا کہیں بھی وہ نہیں ہے کچھ بھی۔ ہاں اگر آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں تو یہ فضیلت والی چیز ہے، قرآن اللہ کے کلام کی کیا بولی لگائی جائے یہ اپنے اعتبار سے صحیح ہے، نہیں کرانا کہتے مول صاحب نہیں ہوتا ایسا لے لو، نہیں، قربانی کے جانور کو منڈی سے خریدتے وقت یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو زندہ کیا جانے والا معاملہ ہے، اب ہم کو قربانی کرنا ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے کہ چاہے وہ 10,000 کا ہی بکرا یا 30,000 کا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، 70,000 میں خرید کر لائیں، 1,00,000 میں خرید کر لائیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں رکھی گئی ہے۔ اور آج جو معاشرہ ہے، چونکہ پورا سوشل پلیٹ فارم کی دنیا چل رہی، ہونا بول کے بعض حضرات ایسے جانور خرید کر لاتے ہیں جن کی بناؤ سنگار، جن کا جسم کا شیپ، ان کی مکمل بناوٹی ایسی ہوتی ہے جیسے مانو کہ ایک بہت بڑے بلڈر تھے یہ حضرت بیل صاحب، ایسا جانور اب اس کی نمائش پورے سوشل پلیٹ فارموں پہ ہم کریں گے، اور پورے سوشل پلیٹ فارموں پہ کر کر اس کو ایک طرح کی ساری عبادتوں کے اندر ہم اخلاص کے پہلو کو ختم کر کر اللہ کے علاوہ کی
नजर कर देंगे। इसको हम हरगिज अपने दिल के अंदर जगह ना दे। बिलयकीन अल्लाह ने आपको करोड़ों की संपत्ति दी है तो करोड़ों के आप जानवर कुर्बान करें, इससे कोई हरज की बात नहीं है, मगर इतना जरूर याद रखें कि बकरा कितने साल का होना चाहिए, दुम्बा कितने साल का होना चाहिए। अब हमारा मुआशरा कैसा है, कल ईद है तो आज खरीद के लाते हैं, या फिर ईद है तो उससे 1.5-2 घंटे पहले खरीद कर लाते। उसमें खराबी क्या होती मालूम है, बस फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर दी है। क्या कर दी है? फॉर्मेलिटी। अल्लाह अगर चाहते तो आसमान से डायरेक्ट दुम्बा उतार कर ज़िबा करवाने लगाते थे। ये सारे मामलात क्यों हुए? अपने चहीते बंदे को ये बोल तो सको कि बेटे मैं अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब देख रहा हूं, काट रहा हूं तुम्हारे को, क्या तुम इस पे तैयार हो? अब आप इस जमाने में अपने बच्चे को बोलकर देखो, खाली 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 मैं ख्वाब देखा बड़े भाई, ऐसा ऐसा देख रहा था तुम्हारे को। यकीन माने अगर वो आपके कंधे के लेवल का रहा तो आप उल्टे सीधे बातें कर दे के चले जाता। अगर वो छोटा बच्चा है तो पूरे मुआशरे के अंदर आप पागल हो गए बोल के लेबुल लगा देता। हमारे अब्बा हमारे पागल हो गए, क्या कि देखे गए रात में उन्होंने बोल के। ये मेरे भाइयों वो इब्राहिम थे, वो इस्माइल थे, उन्होंने इतना बड़ा हंगामा अल्लाह के पास से आए हुए ख्वाब को कर कर बताया। इसीलिए मेरे भाइयों आप चंद दिन पहले मंडी जाकर खरीदें, उसको घर में रखें, पालें, उसको देखें, क्योंकि अब चंद दिनों के बाद उसको आप अपने हाथों से ज़िबा करने वाले हैं कि कैसा मैं इतने दिन से उसको पाल पोस कर खिला पिला कर उसके अंदर एक ताकत पैदा कर कर अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूं। ऐसा सोचने वाले बंदों के अंदर एक चीज पैदा होती है। नबी ने फरमाया कि दुनिया की सारी चीजें खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली जात एक अकेले अल्लाह की है कि चाहो तुम दुनिया के अंदर कुछ भी कर लो, अल्लाह हमें इसकी अमल की तौफीक दे। बकरा चाहिए या दुम्बा चाहिए या बड़े जानवर चाहिए या इसी तरीके से ऊंट वगैरह। ऊंट के सिलसिले में बताया गया है अगर करना चाहते हैं कोई हजरात तो उसके अंदर 5 साल की लियाकत हो, यानी वो 5 साल को पहुंचा हुआ हो, वो जानवर आप अपनी छुरी के नीचे लाकर उसको ज़िबा कर सकते हैं। दूसरा मरहला, बड़े जानवर के अंदर बैल वगैरह हैं, उनकी किस तरह से कुर्बानी का सोचा जाए, वो 2 साल का होना आपके लिए जरूरी है। और आगे चलते हैं, बकरे के अंदर या बकरी के अंदर 1 साल का होना यह निहायत जरूरी है। दुम्बा जिसको अरबी में कबश कहते हैं, जिसको यहाँ हैदराबाद के अंदर पोटले के भी नाम से जानते हैं या फिर मेंढे वगैरह के नाम से जानते हैं, उसका कितना साल होना चाहिए? उसके लिए 6 महीने भी हो तो हो जाएगा। अगर देखने में ऐसा महसूस हो कि वो बिल्कुल बहुत छोटा नजर आ रहा है तो समझ लो मेरे भाइयों वो भी 1 साल के लिए ही काफी है। 1 साल का उसका भी निहायत जरूरी है। ये हो गई जानवरों की उम्रों के एतबार से बात। अब आगे चलें, बहुत सारे लोग ऐसे जानवर भी खरीद कर लाते हैं। यहां देखिए आप कितनी बड़ी गलती करते हैं हमारे लोग, जानवर खरीद के फोटो भेजते हैं, खरीद के घर को ला के उसके सामने चारा पानी रख के बोल साहब जर्री दुम कटी इसकी, चलता क्या बोल के। भाई जर्री दुम वही बताना था, वो जर्री नहीं रहती, वो फोन में जर्री दिखती, फिर बाद में हम जाकर अगर देखते हैं तो वो 1/4 से ज्यादा कटी हुई होती है, जिसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। आप इसको ऐसा समझ लें, आप ये एक दुम है इतनी बड़ी, इस दुम के अंदर ये हिस्सा अगर कटे हुआ है कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर उससे जरा इतना कटे हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। इसके 4 हिस्से करो, 1 2 3 4, अगर इतना हिस्सा कट जाता है तो वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है, वो ऐबदार जानवर है जिसकी वजह से मुनासिब नहीं है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके बचपन से सिंग नहीं होते, सिंग का कोई मैटर नहीं है, सिंग है भी तो है, सिंग नहीं भी है तो आप उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जिसके खुशिये खसी कराए हुए होते हैं, ऐसे जानवर की भी आप कुर्बानी दे सकते हैं। पहले आप समझ लें, जिस वक्त आप मंडी जा रहे हैं उस वक्त ही आप सारे मामलात को तय करें कि कैसा जानवर खरीदना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, किस तरीके का उसके अंदर खासियतें होना चाहिए। ऐसा जानवर खरीद के लाते हैं ये पीछे के कुल्ले के हड्डियां दिखते हैं उसके, वो जानवर कोई जानवर है, उन्हें खुद अभी खाने पीने का मोहताज है और एक 2-4 महीने रखना पड़ता उसको, एकदम ऐसा पीछे से हड्डियां पकड़े तो दोनों ऐसा मिल जाते हैं।
یہ درست نہیں ہے، بلکہ جانور خریدتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اس کے اس پیٹ کے اندر گوشت مضبوطی سے بھرا ہوا ہو، جو دیکھنے میں تندرست ہو، صحت مند ہو، اٹھائے کی بیٹھ جا رہا، بیٹھے کی لیٹ جا رہا، لیٹتے کی سو جا رہا، ایسے جانور بھی ایک طرح کے کیا کہتے ہیں عیبدار ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ تندرست لائیں، صحت مند لائیں، فارمیلٹی ہرگز نہ کریں۔ آگے چلتے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، کوئی جانور اب ان دنوں میں ہمارے ایک مسلمانوں کے ایمان کا لیول آسمان پہ جاتا، انہیں ڈھونڈ رہا ہی چاہیے بول کر کہ یہاں جا رہا، وہاں جا رہا، وہ منڈی، یہ منڈی، کہ کون سے بکرے بیل دمبے کے اوپر کہیں سے تو بھی کہیں اللہ محمد لکھا ہوا مل جانا میرے کو، بلکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، نہ ہی صحابہ سے، نہ تابعی سے، نہ طبع تابعی سے، نہ اولیاء اللہ سے، کچھ نہیں۔ اور ایسے جو بیچنے والے حضرات ہیں ان کے لیے صاف یہ میسج ہے، ایسے جانور اگر خدا کی طرف سے آ بھی جائیں، تم اٹھا کے رکھ کر ان کو ان دنوں میں لا کر کروڑوں اربوں کی اگر بولی لگاتے ہو تو یہ تمہارے لیے درست مال نہیں ہے۔ آپ اس طریقے کا کام کر کے رکھنا چاہیں اپنے اعتبار سے رکھیں، اسی دنوں میں یہی دنوں کے اندر لا کر اس طریقے کی تجارت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اگر مل جائے تو مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک اور بری عادت یہ ہے، اب سلمان خان کون سا بکرا خریدا، شاہ رخ خان کون سا بکرا خریدا، کیسے بڑے کانوں کا خریدا، ویسی کاپی کرنے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ ہولی آئیں گی تو ہولی میں ناچیں گے تو بھی ہمارے مسلمان انہی کی اتباع کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، بات ختم، ان کا کسی بھی اعتبار سے ہمارے اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ ہے تو بھی صرف آپ کو رمضان کے وقت میں فلم دکھانے کے واسطے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ٹی آر پی کو آسمان پر بڑھا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تماشائی ہرگز اپنے جانوروں کے سلسلے میں نہ کریں۔ غفور بھائی ایک بکرا لا لیے، قدیر بھائی ایک بکرا لا لیے، اب ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بکروں کو باہر لا کر مارکیٹ میں لڑانا شروع کر دے رہی۔ یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، پہلے سے ہی منع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ان دنوں میں خالی رکھے ہوئے بکرے چلو ذرا ان کے ساتھ مستی کریں گے، نہیں، ان کے ساتھ آپ محبتانہ سلوک کریں۔ چند دنوں کے بعد جب محبت آتی دل میں، جب وہ کٹتا تو گوشت اس دن نہیں کھایا جاتا، تب معلوم ہو جاتا دنیا سب کچھ چھوڑنا ہے، ہم کو بھی چھوڑنا ہے۔ ایسے ہی اب آگے چلتے ہیں، بزرگان دین، جانوروں کے سلسلے میں ہمارے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، اس کو باضابطہ کاٹتے وقت اس کا ایک ویڈیو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مناسب ہے، اس کو رکھ کر ایک طرح کی سامنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف دینا اگر تم سوچ رہے ہو، اس کی گنجائش شریعت نہیں دیتی ہے، اس کو اچھے سے آج سمجھ لیں۔ اور بنیادی مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج کل ایک بستی کے اندر 4 سے 5 لوگ حصے کا ایک ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دیے، انہوں بھی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، انہوں بھی ایڈورٹائز، انہوں بھی۔ ایک محلے کے اندر مشکل سے 50 گھر آئیں، 50 گھروں کے اندر 10 لوگ اس قربانی کرنے کی طاقت رکھتے، ان 10 میں سے بھی 2 جنے بکرے لا کر رکھ لیے، اب بچے 8 جنے، وہ 4 جنوں میں پھیل جا رہے ہیں، کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، سارے مل کر ایک بندے کے پاس آ کر اپنا حصہ شامل کر لیتے، شامل کر لے کے اس کا آیا ہوا گوشت یا پھر اس کے بچے ہوئے چرم یعنی مطلب جلد چمڑا کسی غریب تک پہنچ کر کچھ نہ کچھ ثواب کا مستحق بندہ، انہوں 2 کاٹ لے رہی شامل ہو کر، انہوں 2 کاٹ لے رہی، بڑا گروپ بنا کر سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دیے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں میرے عزیز دوستو بزرگوں، مسئلہ آج کل مدارس کے اندر قربانی کے جو جانور آتے ہیں ان کا چمڑا ان مدرسے والوں تک پہنچائیں، یا پھر ان چمڑوں کو آپ فروخت کر کر اپنی ذات سے اپنے رشتہ داروں تک اس کا پیسہ پہنچائیں، چونکہ اب اس کا لیول بھی بہت کم ہو چکا ہے۔ تقسیم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں آپ حضرات، انتہائی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ جب حصے میں شامل ہوتے ہیں ہمارے مسلمان، کپے کپے بنا کر اپنے اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں، نذیر بھائی، قدیر بھائی، غفور بھائی، منیر بھائی، تنویر بھائی، ایک بڑے بھائی رہتے ہیں انہوں سب کا الگ الگ کر کے رکھ دیتے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ اس کو ترازو میں تول کر سارے معاملات کے اعتبار سے حل کرنا یہ اہم ذمہ داری ہے جو وہاں پہ تقسیم کرا رہے ہیں۔
कुप्पा कुप्पा रख दिए, इसको 3 नलियां, उसको 2, उन्हें न्याया, चलो उसको एक ही डाल के हकाल दिए। पैरा कहाँ है भाई? पैरा वो काटने वाला ले लेके गुंजाइश ही नहीं है इसकी। ये रिबा, सूद के अंदर आ जाता है। इसकी सही तफसील हमारे मुफ्तियान किराम फरमाते हैं, गोश्त को सही तकसीम से तोलो, उसके अंदर कलीजी को भी बराबर बराबर तकसीम करो, फिर उस कलीजी के अंदर थोड़ा और गोश्त मिला लो। इंसान है, गलती हो जाती, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया तो मुखालिफ जिन्स, गोश्त के साथ कलीजी ज्यादा हो गई या कलीजी के साथ गोश्त ज्यादा हो गया, दोनों का एक ही मैटर हो जाता है। इस एतबार से इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाए मैं रख लेता हूं, अरे जागीर है, सब मिला के लाइसो है वो बैल पाड़ा, तो इस एतबार से पैरा तुम्हारे को रख लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैरा अगर रखना चाह रहे हैं तो 2 किलो गोश्त बशीर भाई को दे देना, भाई आप ये रख लो, मैं इसके बदले में ये रखता हूं, हमारे बीवी इसको बहुत शौक से खाते, बहुत अच्छे पकाते, आप रख लो। बहुत सारे लोग छोड़ ही देते हैं उसको, भेजा, उसको भी तकसीम करने का हुक्म दिया गया है। ये सारे मामलात आप अच्छे हजरात के पास जाकर इसकी कटाई सफाई कर लें। आगे चलते हैं बुजुर्गान दीन, जल्दी जल्दी चलते हैं। कसाई हजरात से अदबन गुजारिश है, अपने मुंह में पूड़ी डाल के काटते हैं हजरात, क्या बताएं, बोलो उनको काटे तक उनका हाथ नहीं चलता। कहते अब अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतनी बेहुदगियां हो रही हैं। और कटाने वाले हजरात तो मम्मी डैडी के बच्चे हैं हमारे माशरे के, वो दूर बैठे हुए, उनको लिटाओ बढ़ रही, उनको काटो बढ़ रही, उनको उन्हें बास दफा तो मुंह खुल जाए, इतना मुंह में आया हुआ है तो खुलेगा कहां मुंह उसका, इतना पूड़ी का मुंह में है, खुलता नहीं, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलेंगे कहां से उन्हें। इसीलिए मेरे भाइयों जरा एक 10-15 मिनट रुक जाओ, वहां थूक दो, नहीं तो जाओ उधर वहां पे, उसके बाद आप काटिए, अल्लाह अकबर तो पढ़ लो जी, ये बड़ा मसला है। इसी तरीके से तकसीम के मामलात में मैंने आपको ये बात बताई। आगे चलते हैं, तकबीर तशरीक इस साल 2025 में कब हो रही है? 5 जून को आ रहा है। 5 जून जुमेरात से शुरू होगा, जुमेरात की फजर से। कब तक शुरू होगा? ये उनकी पीर की असर तक ये चलेगा। उसके अंदर आप हजरात, बहुत सारे लोगों को तकबीर तशरीक भी याद नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसको पहले से याद कर लें, ईद का तरीका भी पहले याद कर लें, इसको भी पहले याद कर लें। 9 जिलहिज्जा से लेकर 13 जिलहिज्जा तक पढ़ने वाला काम है। अहम मसला वो ये है कि कुर्बानी के अंदर जो माल मिलाया जाता है, उन्होंने सारे लोग, उसमें से अगर किसी के बारे में मालूम हुआ हराम का पैसा है, इनका गुंजाइश नहीं है आपको मिलने की, उसमें फौरन रुक जाए, सबकी कुर्बानी खत्म हो जाएगी, किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। हाँ, आपको मालूम नहीं है तो आप ये नहीं मालूम होने की वजह से आपके साथ उनने भी माल मिलाया है तो अल्लाह लिल्लाह फिल्लाह मामला हो जाएगा। अगर मालूम है तो ऐसे बंदों को फौरन हटा दिया जाए, उसके वहां से खत्म कर दिया जाए। और हमारे बुजुर्गान दीन ये बात समझ लें, 7 हिस्से ये ज्यादा से ज्यादा हैं, कम से कम 2 हिस्से भी कर ले सकते। 3 लोगों मिलकर एक गाय खरीदी, हो गई ज़िबा, हो गया सवाब। जरूरी नहीं है एक गाय खरीदे तो 7 लोग आना, 7 लोग अल्लाह ने नबी को ये फरमाया कि ये एंडिंग तादाद है, ये एंडिंग काउंटिंग है, ये यहां से आगे नहीं जा सकते। 8 नहीं, 7 से पहले भी 3 लोग मिले, चलो भाई एक बकरा ला, एक क्या बोलते हैं उसको, बड़े जानवर में ज़िबा कर लेके निकल सकते हैं। ये करो, आसान तरीके से एक काम ये कर ले आप हजरात। बहुत सारे लोग 7 हिस्से मिलते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम की कुर्बानियों को कबूल करे। और हमारे बहुत सारे हजरात को पता ही नहीं रहता है, 3-4 रगें लिखी गई है हदीस के अंदर। एक नरखरा जो कि सांस अप डाउन होती रहती है वो एक, और इसी तरीके से सांस की 2 हकीकी नालियां जो कि उसके नाक से मिली हुई होती है, और आखिर की जो 2 रगें हैं जो दिल से मिली हुई होती है, उसका नाम है अरबी के अंदर वदज। ये 4 रगें काटने का नाम हकीकी ज़िबा है। काट के टुकड़ा कर डाल रहे हैं उसका, मुर्गी के मुंडी को काटे जैसा नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम है, इसका ख्याल कर लेना चाहिए। और आखिर में ये बात कहकर अपनी बातें खत्म करता हूं, बची कुछ बातें आइंदा जुमा जिक्र की जाएगी। सफाई का खास ख्याल कर लें, ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज है। वरना तो हमारे हिंदू भाई तो मौके पे बैठे हुए हैं, ऐसी सिचुएशनों में तो जहां की फोटोज लेंगे, सोशल प्लेटफॉर्मों पे फैलाएंगे, ये मजहब की तालीम देंगे, इनको देखो, इस तरीके की बात कहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की ये आने वाली ईद उल अजहा
अल्लाह हम सब के लिए मुबारक बनाए और अल्लाह इन 10 दिनों की फजीलत में जितनी दुआएं की जा रही है हाजियों की तरफ से और सबकी तरफ से, अल्लाह फलस्तीन के हक में सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।